Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf di atas kelewatan bermula lagi. Masya Allah, sekarang pukul berapa ya? Tak nampaklah jam tu. 7.45. 7.45. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan akhir, dan Asma'ul Husna, insyaAllah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dihormati, yang dikasihi. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, alhamdulillah hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-111. Dan hari ini tarikh yang sangat cantik. Tak silap saya ya, betul ya. Hari ini ada 22 hari bulan 2 22. Masya-Allah. Kalau dilihat daripada depan ataupun daripada belakang, tarikhnya tetaplah sama. Maksudnya nak dapat tarikh ni berapa ratus ribu tahun ya, kena nunggu. Maksudnya 100 tahun yang lepas 21 pun tak, maksudnya masih lagi nombor yang lain lah. Masya Allah.
dia berlaku hanyalah maksudnya tarikh ni tidak berulang lah kan, tidak berulang walaupun 100 tahun ataupun 1000 tahun. Cuma adalah tarikh 111111. Macam tu lah, ada tarikh gitulah kan. 10 lain juga kan, lain juga, maksudnya ada huruf yang lain. Jadi hari ini 22 tak payah masukkan kosong lah. Betul ke sahabat-sahabat? Ya, last. Sorry. Encik Noah JB kata ada 12. Betul lah tu. Ya, setiap tahun adalah tarikh yang sangat cantik. 12. Tapi kita ni kan lebih kepada macam menyedari tarikh-tarikh Masihi lah. Tarikh-tarikh Hijri pun banyak yang cantik. Macam tu lah tarikh yang kebetulan. Jadi 22. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan hari ini adalah hari Selasa. Dan siri Riyadhus Shalihin kita adalah siri yang ke-111. Cantik jugalah ya. Siri yang ke-111. Betul lah? Siri yang ke-111, dan kita menyambung kuliah kita iaitu kuliah berkenaan dengan bab takwa. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ada yang ucap Max Blue Shiraz, sanah hewa untuk mama. Moga terus dilindungi. Ada orang yang menyambut hari lahir pada hari ini. Masya Allah, selamat hari lahir. Selamat hari lahir orang yang jatuh hari lahirnya pada hari ini. Dan ada juga yang jatuh hari ulang tahun perkahwinannya pada hari ini. Selamat ulang tahun pernikahan, semoga bahagia sampai ke syurga. Ada juga yang menyambut hari ini hukum buat bridge gigi. Okey, apa hukum buat bridge gigi? Soalan yang sangat bagus. Okey, tuan-puan boleh tengok jawapan berkenaan dengan bridge gigi tu. Sahabat-sahabat, tentang bridge gigi ni, hukum berkenaan dengan buat bridge gigi. Subhanallah, muslimin-muslimat. Ya. Okey. Kita akan jawab, tapi jawapan ringkasnya sebelum saya jawab secara ilmiah merujuk kepada Jabatan Mufti. Hukum membuat bridge gigi ni, hukumnya harus sekiranya kerosakan gigi itu menyebabkan kesukaran untuk dia bercakap, kesukaran untuk dia makan, kesukaran untuk dia berhadapan, komunikasi lah dengan manusia. Kemungkinan kerosakan gigi yang agak berat menyebabkan dia rasa seperti hilang keyakinan diri, terutamanya untuk berhadapan dengan orang ramai. Boleh jadi untuk dia bercakap dan untuk makan, untuk bacaan Al-Quran tidaklah ni sangat, tetapi subhanallah, muslimin-muslimat, boleh jadi mengurangkan keyakinan diri, sehingga kan menimbulkan pelbagai lah kan kesan, emosi, begitu. Tetapi jika buat bridge gigi untuk tujuan kecantikan semata-mata tidak dibenarkan. Untuk tujuan kecantikan semata-mata tidak dibenarkan. Mohon maaf ya, mungkin nampak keadaan saya belum stabil. Siapa yang ada follow semalam, masa kuliah Riyadhus Shalihin pagi saya masih okey. Selepas tu saya ada pergi turun Padang untuk Hijrah City. Masa tu saya diuji Allah dengan migraine, dan sebenarnya kesan tu sampai ke malam. Macam tu lah. Jadi pagi ni pun alhamdulillah antara dua tadi nak kuliah atau tidak, sebab muslimin-muslimat biasanya begitu. Kalau pening kepala biasa dia cepat hilang, kalau migraine tu dia makan masa sikit. Itu yang jadi nampak minta maaf ya, mungkin muka tu macam bekak sikit dan sebagainya. Okey, subhanallah. Jawapan secara ilmiahnya, Masya Allah, sorry, saya sebenarnya sebutannya braces. Braces, subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, braces ialah alat yang digunakan untuk meluruskan gigi dan memperbaiki jurang gigi.
Ia merupakan satu rawatan yang dibuat berdasarkan perkelasan gigi. Pada asalnya perbuatan merubah anggota asal manusia tanpa keperluan adalah haram. Okey, satu perkara muslimin-muslimat kita kena faham, mengubah kejadian anggota asal manusia, hukum asalnya adalah haram. Hukum asal mengubah apa jua ciptaan Allah pada anggota tubuh adalah haram. Itu adalah basic. Termasuklah bagaimana Allah menciptakan gigi seseorang, kedudukannya dan sebagainya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang melukis tatu dan wanita yang meminta dibuat tatu, wanita yang mencukur bulu kening dan wanita yang meminta mencukur bulu kening, dan wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mana ia merubah ciptaan Allah. Dalam hadis Nabi ini disebut secara jelas Allah melaknat. Perkataan dilaknat oleh Allah, biasanya apabila perkataan dilaknat ataupun dijanjikan dengan azab ataupun balasan yang berat di akhirat kelak, ia akan menjatuhkan sesuatu perkara yang disebut dengan disertai laknat, itu adalah perkara yang haram. Jadi jelas tuan-puan sekalian, dalam hadis ini menyebut juga tentang mengubah gigi. Ibnu Hajar telah mensyarahkan hadis di atas seperti berikut. Wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan difahami daripada hadis bahawa ia adalah perbuatan tercela. Dia melakukan untuk tujuan kecantikan. Jika hanya ini dilakukan kerana keperluan perubatan, maka diharuskan. Imam An-Nawawi menjelaskan wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, maksudnya membetulkan gigi, mengubah gigi ni, memberi makna mereka membuat perkara tersebut hanya untuk kecantikan. Dan di dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa yang haram itu adalah apa yang dilakukan untuk tujuan kecantikan semata-mata. Adapun sekiranya berhajat untuk merawat suatu celah atau kerana aib pada gigi dan seumpamanya, maka tidak menjadi masalah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Jadi ada satu lagi, dia bukan sekadar pakai braces ya, dia buat gigi untuk apa ni kita panggil hukum ya. Nah, ini braces kan Ustaz? Ya, tapi ni meluruskan gigi, mengikir gigi. Faham? Kita tengok hari ini kita boleh cam. Memang ada gigi yang sangat cantik, minta maaf ya, ada semula jadi cantik. Memang Allah buat semula jadi cantik. Pakai braces kerana keperluan, baiki kedudukan dan struktur gigi kerana keperluan. Mungkin asbab Ustaz boleh tolong cari yang tu. Mungkin asbab giginya yang tidak rata yang saya sebutkan di awal tadi menyebabkan kesukaran makan, kesukaran bercakap, baca Al-Quran jadi susah nak dapat bacaan yang tepat sebab kedekan gigi tu berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah, diharuskan. Tetapi sekiranya tujuan kecantikan semata-mata, gigi dia sebenarnya dia boleh berfungsi dengan baik. Subhanallah, dan tidaklah teruk sangat. Maksudnya okey saja, tapi dibuat dengan tujuan dia tahu niat hati. Dan dia memang bila jumpa doktor, mungkin doktor kata okey, tak ada masalah, tapi saya nak jadi cantik sikit, saya nak cantikkan, saya nak lurus, lepas tu saya nak kikir gigi. Mengikir gigi Ustaz, hukum mengikir gigi dan sebagainya. Jika semata-mata tujuan untuk kecantikan, maka ia tidak dibenarkan syarak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, samalah ya kita baca tadi tu hukum tatu. Dulu kalau kita fikir tatu ni lukis saja kan. Hari ni ramai juga yang tatu kening. Tu apa sekalian? Mentatu kening. Maksud tatu kening ni, okey, dia buang bahagian kening dia tak nak, dia buang.
Dia buanglah bahagian kening dia tak nak, sebab bagi dia kening dia serabut. Kening dia tak cantik. Kening dia tidak terletak. Kening dia berombak. Apa sajalah. Dia buang, subhanallah, Allahu Akbar. Dia buang, lepas tu dia mentatu. Dia tatu kening tu, maksudnya sehinggakan dilihat seperti itu kening asal. Sebab dia malas nak, dia tak naklah pakai celak, lukis-lukis, tapi dia nak buat kekal. Dia nak kekal. Maksudnya kalau dia basuh muka ke, dia cuci muka ke, kekal nampak kening ni, kekal nampak, terletak, terbentuk cantik. Dan hukumnya adalah haram. Hari ini makin ramai wanita khususnya mentatu kening. Nak bagi lihat kedudukan tu memang terletak elok dan sebagainya. Cukur kening kita tahu hukumnya adalah haram, mencukur kening. Cukur bulu kaki boleh tak? Dibenarkan perempuan sekiranya ialah obvious sangat bulu kaki sehingga mengganggu dan ia tidak normal bagi perempuan. Bulu-bulu yang lain tu tidak ada disebut. Jadi yang Nabi khususkan di dalam hadis Nabi adalah berkenaan dengan bulu kening. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, soal mengikir gigi secara jelas, ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mengikir gigi agar lebih cantik, dan wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mengikir gigi. Faham ya? Mengikir gigi ni, gigi saya pun tak sama. Sebenarnya agak susah kita nak lihat, kita nak jumpa orang yang gigi dia memang sama, lurus. Sebab normalnya, fitrahnya Allah ciptakan gigi tu memang ada naik turun sikit. Ada naik turun lah. Kan? Mungkin gigi ni ke bawah sikit. Macam tu. Tetapi kita lihat pada hari ini, ramai dah wanita yang mula mengikir gigi. Ratakan semua. Memanglah bila bercakap, bila makan, bila senyum, nampak gigi lurus cantik tu memang cantik. Jadi hukumnya juga dilaknat oleh Allah, diharamkan. Kikir luruskan gigi. Saya rasa mengikir gigi, bagi gigi yang tidak rosak, memang kalau kita nak menipu diri sendiri, kata untuk keperluan, dia okey, braces ni masih lagi. Maksudnya ada yang dibuat memang kerana keperluan dan memang betul kerana keperluan, bahkan doktor kata perlu. Maka jangan ragu-ragu, tidak ada masalah. Dan ada sebahagian yang melakukan braces bukan kerana keperluan tapi kerana kecantikan. Maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bab mengikir gigi, nak sebut keperluan tu susah sikit. Berat sikit kalau kita nak sebut kikir gigi tu keperluan. Gigi dia tidak jongang, gigi dia tersusun elok, cuma dia nak sama rata, menyamaratakan. Jadi mengikir gigi hukumnya adalah tidak dibenarkan, tidak harus, maksudnya diharamkan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari ini secara jelas Nabi SAW bersabda, subhanallah, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah melaknat wanita yang mengikir gigi agar lebih cantik dan wanita yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kenapa ya disebut, adakah lelaki dibenarkan? Sebab apa disebut wanita? Biasa wanita lah yang obses nak cantik, obses dilihat cantik. Sampai ada istilah beauty is pain. Nak cantik tu kena sakit. Sanggup buat apa saja untuk dilihat cantik. Jadi lelaki pula suka melihat yang cantik. Apabila dua perkara ini bergabung, lelaki yang sangat tergila-gilakan wanita cantik, memuja kecantikan wanita, lalu semualah media sosial, TV, program atau apa sajalah dalam bentuk tulisan memuji, memuja. Bahkan kita boleh lihat dalam kehidupan seharian, dalam pekerjaan, banyak perkara lah tuan-puan sekalian. Perempuan
mahu dilihat cantik, sanggup buat apa saja merosakkan diri, makan benda-benda yang bahaya asalkan impian dia tercapai, sanggup buat perkara yang dilaknat oleh Allah, perkara yang dilaknat oleh Allah secara jelas, mengubah dirinya. Kan, tuan-puan sekalian, macam-macam bentuk sekarang ni cara dari sudut teknologi untuk ubah, macam-macam lah. Kan, pasang, kita panggil apa, macam-macam lah, ubah hidung jadi mancung. Kadang tak perlu belah pun, dengan injek-injek je tuan-puan sekalian. Pipi ke, nak ubah mata jadi bulat sikit ke, dagu jadi runcing, muka jadi runcing ke apa, tarik itu, tarik ni, macam-macam. Dan yang buat pun adalah pakar estetik di kalangan Muslim juga. Bukan kata, ada yang boleh, ada yang dibenarkan. Sebab ia bukan perubahan kekal, tuan-puan sekalian. Kan, ia perubahan yang sementara. Okey. Walau bagaimanapun, ada yang muslimin-muslimat yang sekalian, yang memang perubahan kekal yang memang haram, diharamkan. Contoh, ada yang buat apa rawatannya, dia buang, dia ambil kulit bahagian badan yang lain, contohnya kulit peha. Sebab kulit muka dia ni memang tak boleh dirawat dah. Mungkin, yelah tak boleh rawat dah. Seperti mana yang dia nak. Licin sebagaimana nak. Cantik sebagaimana yang nak. Rawatan sekarang kaedah apa? Ambil kulit di bahagian tubuh badan yang lain. Tampal. Tampal di bahagian kulit muka ni. Tampal. Jadilah seolahnya kulit yang baru. Allahu Akbar. Macam-macam ya. Bila saya jumpa kan, takdir Allah diizinkan bertemu dengan pakar-pakar estetik yang mereka ini amanah dengan kerja mereka, yang mereka tahu dunia estetik ni macam mana, sampai ada kan pakar kecantikan memang untuk buat benda-benda yang macam-macam lah. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, ujian ini, keinginan ini akan semakin bertambah bukan berkurang. Tolong perhatikan anak-anak kita, sebab perbuatan itu ada perbuatan yang dilaknat oleh Allah, bukan boleh diubah balik, bukan boleh dicabut balik. Bila dekat nak meninggal, menyesal, bertaubat nak cabut balik, kesannya akan memburukkan lagi. Jadi bersifat qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Ingatlah kita akan menjadi bertambah-tambah cantik dan indah bila ketika di mahsyar kelak. Ketika di mahsyar, kemudian di syurga kelak, dengan kita redha dengan segala apa yang Allah takdirkan diri kita. Sayangi diri kita kerana Allah, sayangi diri kita untuk syurga. Sayangi diri kita untuk mendapat kebahagiaan dan kecantikan yang kekal abadi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Dan kecantikan yang hakiki adalah kecantikan pada hati. Hati yang baik, hati yang baik, hati yang baik. Masya Allah. Hati yang baik yang tidak disimpan perasaan dendam, benci, perasaan amarah, tak disimpan, perasaan iri hati dan sebagainya, akan memancarkan wajah seseorang itu wajah yang indah, wajah yang cantik pada pandangan hati. Tuan-puan sekalian, sebab pandangan hati akan jatuh kepada hati, pandangan mata akan selalu menipu. Sebab itu isteri yang berhati baik, hatinya baik, akhlaknya baik, akan sentiasa dilihat cantik. Sebab muslimin-muslimat, jika kecantikan itu pada wajah, maka kita akan tua. Suami akan tua, isteri akan tua. Kan? Penuaan tidak boleh menipu. Penuaan tidak boleh tidak boleh ditahan. Masya Allah. Namun jika memiliki hati yang baik, akhlak yang baik, ia kekal sampai umur 60, sampai umur 70, dia sentiasa dilihat indah, sentiasa disayang, sentiasa akan membawakan ketenangan. Masya Allah, Allahu Akbar. Wajah yang cantik akan hilang apabila yang keluar daripada lidahnya ada perkataan keji. Wajah yang cantik akan hilang bila makan tu sambil berjalan, sambil berdiri. Masya Allah. Wajah yang indah, yang handsome, yang cantik itu hilang apabila akhlaknya buang sampah merata-rata. Apabila kakinya tu sepak-sepak sampah-sampah kan, bukan kutip. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kita akan sebut jatuh pandangan mata ataupun jatuh pandangan hati, mana lebih utama? Sudah tentu pandangan hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis Nabi, hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang
rupa paras kamu, tidak memandang jasad kamu. Wa amwalikum, bahkan Allah tidak memandang harta kamu. Walakinallaha yanzuru, tetapi Allah melihat, ila qulubikum wa amalikum, kepada hati kamu dan amalan kamu. Jangan kata amalan tak penting. Jangan kata zahir, penampilan kita tidak penting. Sebab apa? Jika hati kita baik mentaati Allah, zahir kita mesti baik juga, tuan-puan sekalian. Kalau hati kita beriman kepada Allah, hati kita ini takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada segala perintah dan larangan di dalam Al-Quran, dia mesti terzahir mesti dia terzahir. Sebab itu hadis Nabi sebut, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah melihat dan memandang kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tidak benar kalau siapa yang kata yang penting hati baik, kan? Walaupun yang keluar pada lidah buruk, yang tertulis pada tulisan kejian dan makian, pakaian dalam keadaan yang mendedahkan aurat, dikatakan yang penting hati baik. Tuan-puan sekalian, sangat bahaya hari ini perkataan holier than thou. Betul tak Ustaz saya sebut istilah holier than thou? Betul? Yang selalu orang sebut sekarang ni tu, bukan sekarang, dah lama dah orang sebut. Bila ada orang yang menegur orang lain, bila ada orang yang menasihati orang lain, lalu akan keluarlah perkataan apa? Oh, dia tu macam lebih suci daripada orang lain. Dia tu, betul? Holier than thou. Tu ke do? Do. Okey, subhanallah. Saya selalu di label dengan label ni. Holier than thou, holier than thou. Oh, ustazah tu rasa dia lebih baik pada orang lain. Dia rasa dia suci, tak boleh ditegur. Asyik tegur orang, dia rasa dia suci, jamin syurga. Tuan-puan sekalian, holier than thou. Allahu Akbar. Contoh semalam saya tengok ada satu viral lah, ada seorang hamba Allah ni adalah melakukan sedikit kesilapan, lalu dia ditegur. Okeylah, dia ditegur, tapi kesilapan tu sebenarnya agak jelas juga, kan, ketara. Allahu Akbar. Kemudian ialah follower, penyokong dan sebagainya, dan beliau sendiri agak sukar mungkin nak menerima. Lalu macam itulah ayat yang diulang-ulang. Komen-komen di bawah, saya anti sangat ni orang yang holier than thou ni, orang yang holier than thou, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Macam suci lebih daripada orang, lebih baik daripada orang, superior sangat. Lepas tu saya pun semalam saya ambil masa untuk baca. Sebenarnya istilah holier than thou ni datang daripada mana? Datang daripada mana sebenarnya sejarahnya? Allahu Akbar. Saya tak naklah mengupas lanjut, tapi kalau kupas perkara ni bagus juga sebenarnya. Ustaz, semalam kan saya ada share sebenarnya dalam grup pendidikan. Mungkin Ustaz boleh buka. Saya share perkataan tu, sejarah dia dan kesan buruk dia. Minta maaf ya tuan-puan sekalian, sebenarnya kesihatan saya belum pulih sepenuhnya. Kesan daripada migraine. Ada yang grup pendidikan, Ustaz boleh scroll. Saya cari maklumat, saya share lah dalam grup tu sebab saya nak buat kajian lebih. Saya minta izin untuk minum sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sejarah dia bukan dalam Islam. Sejarah holier than thou ini ditujukan kepada paderi-paderi dalam Kristian. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini satu tulisan yang sangat bagus. Sangat bagus. Nanti saya bacakan nama penulis ni. Masya Allah. Holier than thou, doktrin menghilangkan izzah. Insya Allah ada kaitan dengan bab takwa kita ni. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, perasan atau tidak, sekarang ni bila ada je agamawan, ilmuwan ataupun orang biasa, ataupun sesiapa yang menegur seseorang, kan, perbuatan yang
menegur walaupun dengan cara baik ataupun tidak baik. Terus digelar, engkau ni rasa engkau tu holier than tu ke? Kau tu lebih suci pada orang ke? Engkau tu lebih baik daripada orang ke? Kau ingat macam dia buka dia, kau tu pegang pintu syurga ke? Kunci pintu syurga ke? Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, inilah apabila kita ni cedok dan ambil sahaja apa sahaja perkataan, walaupun perkataan ini, doktrin ini, istilah ini sebenarnya bukan daripada Islam. Subhanallah. Dan kita tahu Islam satu agama yang mewajibkan kita menegur kemungkaran. Mewajibkan. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kalian, kamu semua, iaitu umat Nabi Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan bukan summa, dan perlu bergerak seiring. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jika berlaku kemungkaran, maka wajib dicegah. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah. Banyak lagi firman Allah, kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Apabila kemungkaran, sebab itu Nabi sebut, kan akan tiba satu saat memang bala kemurkaan Allah ini, bala musibah Allah akan turunkan ketika itu. Maksudnya Nabi sebut di hadapan para sahabat, akan tiba satu saat bala dan kemungkaran, bala ataupun musibah akan diturunkan oleh Allah yang dengan bala yang begitu berat. Lalu sahabat bertanya, walaupun ada orang baik, walaupun ada orang beriman, walaupun ada yang bertakwa, Nabi kata, ya. Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, akan tiba suatu saat di mana apabila kerosakan ataupun kemungkaran berleluasa, maka akan turunlah bala daripada Allah. Lalu sahabat bertanya, walaupun ketika itu masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, ya, Nabi kata, apabila kerosakan ataupun kemaksiatan berleluasa, maka akan turunlah bala daripada Allah. Jadi zaman tu kita dah lalui sekarang. Jadi yang saya risau sekarang ni, bila berlaku je ada pihak menegur, bukan saya sajalah ya yang kena, Masya Allah. Lalu adalah ayat, holier than tu, dia kata. Macam lebih suci pada orang lain, macam jamin syurga. Tuan-puan sekalian, disebabkan saya sendiri dan para agamawan ataupun para pendakwah, yang satu pun tidak dapat jaminan syurga kerana bimbangkan neraka lah melaksanakan tanggungjawab mencegah kemungkaran. Mungkin boleh jadi kalian tidak akan ditanya dan dipersoalkan, dibertanggungjawabkan di akhirat kelak untuk mencegah kemungkaran. Tapi bagi kami, bagi saya sendiri yang Allah telah berikan amanah, kan, antaranya, saya pernah saya pernah jumpa seorang ulama ni, saya rasa saya perlu step down lah. Dia kata kalau ustazah berhenti, masa tu viral teruk, isu sekian, kecaman yang teruk. Saya kata tiba masa kot ya, saya perlu bagi tumpuan pada keluarga, pada anak-anak. Saya perlu, kadang-kadang waktu kita down kan, lepas tu dia kata kalau ustazah berhenti, ustazah berdosa. Itu maksiat bagi ustazah. Allah dah pilih, Allah telah angkat kedudukan untuk didengar, untuk dirujuk. Apabila ustazah cakap sini, kalau ustazah berhenti, ustazah berdosa, ustazah kena terus. Begitulah tuan-puan sekalian. Maksudnya memikirkan kita akan ditanya. Saya nak baca, subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, konsep holier than tu dilihat dalam konteks sejarah adalah golongan liberalis barat yang melabel Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Okey, kalau kita tengok, mari kita tengok sejarahnya. Sebenarnya liberalis barat melabelkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah pelopor kepada doktrin holier than tu. Okey, sebab itu kena hati-hati tuan-puan sekalian. Liberals dan juga liberalis barat, sekularis, kemudian kita sebut orientalis, mereka lah yang membuat, menghebahkan dan menanam doktrin dan memberikan persepsi bahawasanya Muhammad dan juga para sahabat yang mereka namakan adalah pelopor kepada doktrin holier than tu. Hujah mereka ialah
Nabi Muhammad SAW. Satu contoh saja, tuan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut apa? Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Dan akulah, Nabi kata, wa ana, dan akulah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bila kita baca hadis Nabi yang sahih ini, kita nak cakap apa? Nabi perasan baik, kita nak sebut macam tu. Nabi declare dirinya paling baik. Bayangkan kalau saya sebut, tuan-puan sekalian, wahai para wanita sekalian, isteri yang paling baik adalah isteri yang selalu berwajah manis dengan ahli keluarganya. Dan sayalah orang yang paling berwajah manis. Mestilah orang kata, perasannya, riaknya, takaburnya. Subhanallah, Allah Akbar. Kalau saya kata ibu yang misali itu adalah ibu yang sekian-sekian, sayalah ibu yang paling misali. Contohilah saya. Subhanallah. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Subhanallah. Para liberis, para sekularis ni, para orientalis mereka sebenarnya, dan kita tak apa sedar kita mengikuti perkataan yang mereka letak, dan mereka kata apa? Muhammad, mereka tak sebutlah Nabi Muhammad. Mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad para sahabat adalah holy, yang tentu pelopor kepada doktrin ini. Sebab kalau kita baca lagi hadis-hadis Nabi SAW, kebanyakannya Nabi menegur. Nabi tegur, janganlah kamu kan sekian-sekian. Dan Nabi menyuruh, suruh buat begini, suruh buat begitu. Nabi melarang sahabat begini, begitu. Firman Allah juga. Subhanallah. Dan kalau kita perasan, Nabi SAW adalah orang yang sangat berprinsip dengan prinsip kebaikan. Sangat memegang prinsip apabila berhadapan dengan kemungkaran. Allahu Akbar. Bukan kerana Nabi menyatakan bahawasanya, bukan kerana Nabi menghina orang lain kurang daripada orang lain, tetapi kerana perjuangan Islam ada perjuangan yang jelas, perjuangan Nabi dan para sahabat perjuangan yang jelas untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia pada kemurkaan Allah, pergi kepada redha Allah dan masuk ke syurga Allah. Jadi kena jelas, tuan-puan sekalian, tolong jangan lagi main-main sebut perkataan holier than thou. Sebab kita tanpa sedar, ini sebenarnya dalam konteks sejarah, golongan liberalis barat yang melabel Nabi Muhammad dan para sahabat dengan sebagai pelopor doktrin holier than thou. Dan kita melihat Nabi adalah manusia yang paling mengatakan dirinya betul dalam setiap perkara dan setiap prinsip. Jika tidak, pastilah Muslim akan meragui kebenaran prinsip di dalam hadis dan pesanan Nabi. Muslimin muslimat, Masya Allah, kalau kita tengok, Nabi SAW mempunyai sikap yang tanpa ragu-ragu menyatakan dialah yang paling benar, menyatakan bahawasanya Islamlah paling benar dan ajaran agama Islamlah antara yang paling benar. Bukan antara, memang satu-satunya yang paling benar. Sebab itu mereka sangatlah para musuh Islam, dia melihat bahawasanya ketika Nabi SAW membawa satu ajaran, ini cerita yang dulu ni, yang sangat confident, tanpa berbelah bagi. Confident, begini-begini dapat pahala pula sekian-sekian masuk syurga. Buat begini, maka ini kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah boleh masuk neraka. Lepas tu dibuka peluang untuk taubat. Dan taubat pun confident je Nabi sebut. Allah Subhanahu Wa Taala apabila datang seorang hamba membawa dosa sebesar lautan, maka Allah akan ampunkan. Bawa dosa segunung, setinggi gunung, Allah akan ampunkan. Dan jika seorang hamba membawa dosa, maksudnya perkataan Nabi itu satu perkataan yang sangat yakin dan confident, prinsip yang tidak akan ni. Sebab itu, kalau kita kata manusia yang paling cakap dirinya betul siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang paling cakap agama Islam ini betul Nabi Muhammad SAW. Yang menafikan semua agama lain tidak benar Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang para musuh Islam ni, doktrin barat ni, sekularis apa semua ni buat kepada Islam? Supaya umat Islam ini tanpa sedar, dia memasukkan perkataan holier than thou ini masuk meresap pada umat Islam hari ini, sehingga kan ramai mana pendakwah dikecam dengan perkataan holier than thou. Padahal kecaman ini asalnya adalah daripada musuh Islam nak melemahkan keizahan dan kemuliaan Islam. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini antara ayat yang terakhir turun.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa bil islami dina. Antara ayat terakhir ni, Nabi SAW, Allah SWT berfirman ni, yang mana Allah hanya redha bahawa Islam sebagai agama tu. Okey, nanti kalau saya ingat balik ya. Muslimin muslimat, kalau disingkat betapa banyaknya kisah para sahabat dalam mengangkat izah kemuliaan dan prinsip Islam adalah benar. Malah analisis sangatlah tepat. Beliau menganalisis proses pembentukan para sahabat dan apakah perkara yang membezakan sahabat kita pada hari ini. Beliau berkata dalam risalah dakwah, Rasulullah menanamkan dalam hati mereka bahawa risalah yang dibawanya adalah hak yang paling benar, sedang selain itu adalah batil. Risalah yang Nabi bawa adalah sebaik-baik risalah. Kan, kitab hanya satu saja kitab yang benar, kitab lain semua terbatal, iaitu kitab Al-Quran. Manhaj ada manhaj yang paling utama. Syariat ataupun sistem Islam yang Nabi bawa dengan yakin bahawa sistem Islam adalah sistem yang terbaik dan menolak sistem-sistem yang lain. Subhanallah. Di samping itu, Nabi SAW juga membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, kan, sebagai keteguhan untuk meneguhkan. Okay, kebanyakan konteks perbincangan Holy dan itu dikembalikan kepada isu pembawakan dan pemerintahan gereja pada zaman kegelapan Eropah. Doktrin yang dibawa oleh gereja menjadikan manusia hilang rasional, malas berfikir, jumud, tidak produktif dan ketinggalan zaman. Okey, tuan-puan sekalian, kalau ikut sejarah, Holy dan itu ini sebenarnya adalah merujuk kepada doktrin yang dibawa oleh gereja sebelum kedatangan Islam, yang dibawa oleh gereja juga selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau kita perhatikan bagaimana ya peranan gereja-gereja besar ketika itu melakukan kezaliman dengan menyatakan bahawa mereka itu golongan yang suci. Itu yang sebut holier than tu, suci daripada orang lain. Suci, holier, bukan lebih baik, kan? Dia bukan perkataan lebih baik, holier, lebih suci. Dan mereka daripada perkataan holier than tu itulah mereka dapat super power, empower. Mereka dapat kuasa. Sehingga kan apa sahaja yang pederi buat, mereka taat, mereka ikut dan mereka tidak ada kuasa langsung untuk berkata. Kita tahu banyak mana pederi-pederi yang mengharamkan nikah, mengharamkan kahwin untuk dirinya, tetapi telah menjadikan ramai di kalangan sister ataupun ramai pekerja-pekerja gereja dan sebagainya sebagai mangsa cabul dan mangsa perkosa. Dan mereka melakukan banyak kejahatan dan kemungkaran. Jadi tuan-puan sekalian, kalau ikut saja doktrin Holy dan Tu ini dikembalikan kepada isu pembawakan dan pemerintahan gereja pada zaman kegelapan Eropah, yang mana mereka ini sangat taksub kepada gereja, apa-apa keputusan gereja, apa kehendak gereja, walaupun bertentangan dengan logik akal fikiran dia, fitrah manusia, walaupun logik akal itu ada perbuatan zalim, tetapi kerana mereka itu adalah golongan holier, golongan yang suci, kalau tak ikut nanti akan sekian-sekian. Apa saja pendustaan yang keluar daripada lidah pederi-pederi pada zaman kegelapan Eropah ini, mereka menganggap ia adalah benar. Subhanallah, Allahu Akbar. Perkara ini menjadikan mereka melihat isu kegelapan yang berlaku berpunca daripada doktrinasi agama. Maka Islam merupakan sebuah agama dan rapat dengan Kristian dari sudut agama samawi. Ya, Kristian kita tahu Nabi Isa AS diutuskan untuk agama ini, membawakan ajaran ini, ajaran yang benar tetapi telah diubah suai. Kalau Nabi Musa pula, Nabi Musa agama Nabi Musa AS untuk Bani Israel, betul lah. Nabi Isa AS untuk Kristian, maksudnya kita sebut Nasrani, untuk bangsa Nasrani yang bawa agama Kristian. Okey, subhanallah. Jadi semuanya adalah agama samawi tapi telah diubah suai. Perkara ini menjadikan mereka lihat isu kegelapan yang berlaku berpunca daripada doktrinasi agama. Okey.
atau berpunca daripada Tuhan yang sama daripada langit menjadi mangsa untuk abad ini, bahawa sesiapa yang menggunakan kaedah dan pelaksanaan keagamaan akan dilihat sebagai doktrinasi holier than itu, maka malah dikira cuba memperbodohkan dan menjadikan manusia lain jahil dan hina. Mereka tidak melihat bagaimana kekuatan izah Islam menjadikan zaman paling cemerlang dalam sejarah manusia adalah dalam tangan umat Islam. Ketika mempraktikkan falsafah sindiran holier than itu, siapa yang suka sindir orang lain dengan perkataan holier than itu, bila orang tu tegur, bila ada ilmuwan tegur, ada asatizah yang menegur, kan, lalu terus sebut label, dia tu memang holier than itu, perasan holier than itu dan sebagainya. Berhati-hati. Ketika mempraktikkan falsafah sindiran holier than itu bersama Islam, Islam hanya diambil dari sudut yang membawa kepada kesamarataan mutlak antara manusia. Kerana itulah maksud yang diingini oleh falsafah doktrin holier than itu yang bersifat memeli dengan jelas. Maka sudut Islam yang meraihkan semua, merendahkan diri, unsur-unsur insani dan aspek kita berasal dari satu bapa lebih ditekankan berbanding aspek pelaksanaan Islam dalam satu sudut jihad, dakwah dengan ketegasan dan sebagainya. Okey. Maka muncullah kelompok yang mengambil sebahagian kitab dan meninggalkan sebahagian kitab yang direkodkan di dalam Al-Quran. Maka tepatlah apa yang Allah sebutkan kepada mereka, dan mereka ini di dalam kehidupan dunia dalam keadaan hina. Mengapa hina? Kerana tidak mampu berpegang kepada prinsip Islam dan tidak mampu untuk mulia, untuk izah. Bukankah lawan izah itu kehinaan? Okey, banyak lagi ni ditulis oleh Ustaz Muhammad Suhail Muhammad Sufyan. Masya Allah, Ustaz Muhammad Suhail Muhammad Sufyan, terima kasih atas saya baik, dan saya sebenarnya baca banyak lagi tulisan yang berkenaan dengan perkataan ini. Sebab itu bila saya baca komen orang peli, orang sindir dengan perkataan holier than itu ini, saya rasa macam something wrong, macam tak kena. Lepas tu buat kajian sikit, research, cari-cari maklumat, lepas tu jumpa. Jadi hati-hati muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nanti kita akan tulis juga bab perkataan ini. Kalaupun kita rasa tak suka sangat pun orang tu begini-begini, elak kalau guna perkataan ni. Sebenarnya ia adalah satu bentuk sindiran ataupun satu bentuk yang nak ditanam dalam pemikiran manusia, bahawa Nabi Muhammad, para sahabat itu holier than itu, dan doktrin holier than itu ni memang negatif. Tuan-tuan sekalian, doktrin holier than itu ni adalah negatif sebab mereka serik dan mereka trauma dan mereka fobia dan mereka menganggap zaman kegelapan Eropah disebabkan kerana golongan pederi yang telah menyebabkan manusia ketika itu macam bulu yang dicucuk, kena ikut je apa saja berdiri cakap, sehingga berlakulah zaman kegelapan, antara punca menjadi zaman kegelapan Eropah. Jadi lalu mereka mengatakan samalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini juga membawa prinsip yang sama. Sebab itu umat Islam ni umat yang lemah, umat yang mundur, sebab semua kena ikut saja apa yang Nabi dia cakap, kena ikut saja apa yang kitab dia cakap. Sebab mereka ini lebih menganggurkan akal fikiran manusia itu lebih baik, kan, teknologi itu lebih baik. Maksudnya empower itu ada pada tangan manusia. Tetapi hakikat sebenar kekuatan umat Islam apabila semakin dia taat kepada Allah semakin kuat, semakin dia taat kepada Rasulullah semakin kuat, semakin mulia. Sebab kita tahu mulia itu datang daripada Allah, hina juga daripada Allah. Allah yang aziz, Allah yang maha mulia, Allah yang karim, Allah yang maha mulia, aziz, Allah yang maha perkasa. Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Yang menghinakan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, minta maaf kita baca sikit sambungan daripada dalam kitab kita ni. Memang ada kaitan sebenarnya berbicara dengan ni, dan saya kira bukan saya saja yang baru tahu, kan, istilah tu. Apa istilah tu? Holier than tu. Holier, H-O-L-I-E-R, holier than, T-H-A-N, tuan-puan do T-H-O-E. Sebenarnya kalau tuan-puan cari, kalau tengok dekat FB, memang selalu orang guna ayat ni. Selalu saya perhatikan ramai yang guna ayat ni. Lagi-lagi kepada pihak yang menegur pihak yang lain, walaupun dengan cara yang baik. Oh, rasa suci daripada orang lain. Bahasa Melayu kita, holier than itu ni, rasa suci. Perasan tak orang Melayu kita kalau tak guna dalam bahasa Inggeris, dia kata perasaan suci. Golongan yang rasa suci, golongan yang tak boleh disentuh. Allahu Akbar. Golongan suci. Sehingga kan disebutkan agamawan ni golongan yang perasaan suci, tak boleh ditegur. Allahu Akbar. Muslimin, ini memang betul-betul.
Betul-betul. Hari tu saya pun kena yang perkataan ni memang selalu saya kena lah. Tapi bila saya tengok ada pemimpin, orang soleh, orang alim, memang alim pun disebut dengan perkataan ni, saya rasa macam, wih, dahsyatnya. Kenapa dia orang asyik ulang sebut ni perasaan suci, rasa diri lebih suci pada orang lain, confirm syurga. Nampak perasan tak? Sindiran dan kata-kata seumpama ini asalnya daripada imperialis barat. Asalnya daripada sekuleris. Tetapi tanpa kita sedar, kita gunakan perkataan tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi, dia memberi imej yang buruk kepada agamawan. Imej yang buruk kepada ilmuwan. Kan? Kepada para pendakwah. Dia bagi imej yang buruk. Na'udzubillah. Rupanya, perkataan ini memang diguna pakai, dituju kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ayat Inggeris saya tak pernah jumpa lagi. Kalau kuat ayat Melayu, perasaan suci selalu nampak. Ya, bajet suci. Ya, perkataan bajet suci tu. Bajet suci. Jadi perkataan itu, imperialis barat, sekuleris, musuh Islam memang guna perkataan tu kepada Nabi Muhammad. Bajet suci, perasaan suci, diri dia je betul. Dan memang Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat berpegang pada prinsip, apa yang dibawanya lah paling betul. Dan apa yang ditunjukkan Nabi itulah paling benar. Dan apa yang dibawakan dalam firman Allah itulah yang paling benar. Sebab itu mereka sangat tidak suka dengan prinsip ketegasan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat tidak suka dengan prinsip yang dibawa di dalam Al-Quran. Mereka sangat tidak suka umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, sekarang ni bukan musuh Islam saja yang cakap begitu pada kita yang berpegang teguh ni. Sesama Islam pun cakap benda yang sama. Sesama Islam. Tanpa sedar perkataan bajet suci, rasa lebih suci daripada orang lain, hal yang tentu ini, satu doktrin yang nak ditanam kepada umat Islam dan kepada bukan Islam. Muhammad tu, Nabi kepada tu membodohkan umat Islam dengan apa? Suruh follow je apa yang dicakap. Pegang teguh je apa yang kita cakap. Sekarang ni bukan orang bukan Islam pun yang kena buat pada kita, orang Islam. Orang Islam sendiri akan kata macam tu. Saat ilmuwan, saat agamawan, saat para asatizah nak menegakkan kebenaran, nak mencegah kemungkaran, itulah perkataan yang dilempar. Semakin kuat, lemparan perkataan ni semakin kuat hari ni. Oh, bajet suci, macam dia confirm syurga. Oh, kerja dia nak nerakakan orang. Sebab bila baca hadis tentang neraka, begini-begini, neraka. Lepas tu terus kata, padahal kita membacakan hadis Nabi. Dan tidak ada prinsip yang lebih teguh dan kuat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kerana para paderi yang selalu berubah prinsip, sebab itu mereka ubah Bible. Mereka ubah Bible mengikut situasi, mengikut keadaan, mengikut apa yang dikehendaki. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengubah apa sahaja. Sangat tegas berprinsip. Allahu Akbar. Masya Allah, kita sambung sikit muka surat 90. Ayat-ayat mengenai perintah taqwa sangat banyak dan terkenal. Ibnu Katsir berkata, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa dan beribadah kepadanya sebagaimana ibadahnya seseorang yang seakan-akan melihatnya, serta berkata dengan perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak berubah. Allah juga menjanjikan kepada mereka, apabila melakukan hal ini maka Allah akan memberi pahala kepada mereka dengan memperbaiki amal-amal mereka. Maksudnya Allah memberi pertolongan kepada mereka untuk melakukan amal kebajikan, mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah memberi ilham kepada mereka untuk bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Cuba lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dia akan menang dengan kemenangan yang agung. Tuan-tuan sekalian, kemenangan yang paling utama, kejayaan yang paling utama apabila kita ini mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia menang dengan kemenangan yang agung. Sebab itu perjuangan kita, muslimin muslimat, saya akan berakhir di sini.
perjuangan kita adalah berjuang dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah perjuangan kita muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Berjuang untuk mentaati segala perintah Allah. Cek apa lagi perintah Allah yang tidak buat. Jangan bertangguh untuk hijrah. Jangan bertangguh untuk berubah. Jangan bertangguh untuk menutup aurat. Jangan bertangguh untuk jadi suami yang baik, isteri yang baik. Jangan bertangguh untuk meminta maaf dengan manusia yang kita buat salah, yang kita sedar, yang kita ingat. Jangan bertangguh untuk kita berubah mencari rizki daripada yang kita ragui, yang kita rasa rizki kita itu syubhah, bercampur dengan sesuatu yang haram. Jangan bertangguh untuk berhenti dan mencari rizki daripada sumber yang diyakini halal. Jangan bertangguh untuk buat keputusan yang baik-baik, tuan-puan sekalian, kerana kematian tidak akan bertangguh walaupun satu saat. Dan dalam firman Allah ini, Allah sebut secara jelas, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itulah dia menang dengan kemenangan yang agung. Dia menang dengan sebenar-benar kemenangan, tuan-puan sekalian. Hari ini banyak definisi kejayaan. Kejayaan diukur dengan rumah yang besar, rumah yang mewah. Kejayaan diukur dengan banyaknya kereta, banyaknya perniagaan, banyaknya harta, banyaknya duit. Kejayaan diukur dengan simpanan yang begitu begini. Kejayaan diukur dengan banyaknya tanah. Lalu manusia akan mula memuji dan memuja. Kejayaan diukur dengan sekian-sekian. Itu kejayaan zahir manusia. Bukan salah, itu pun boleh dijadikan contoh. Kan? Itu tidak salah. Islam tidak menafikan. Islam juga mengiktiraf kehebatan dan kejayaan. Kan? Bangsa-bangsa ataupun maksudnya para sahabat Nabi yang hebat dalam perniagaan, mereka juga mulia. Tetapi kemuliaannya bukan terletak pada jumlah harta. Tetapi itu boleh dijadikan sebagai ukuran muslimin muslimat. Kehebatan dan kejayaan. Tetapi hakikatnya walaupun mereka itu kan memiliki harta yang jauh lebih banyak daripada jutawan, bilioner, trilioner, zillion manusia hari ini, muslimin muslimat, tetapi ketakwaan pada hati mereka, mereka kaya raya. Sahabat Nabi ada jutawan, ada bilioner, ada milioner, ada bilioner, ada zillioner. Maksudnya kaya sungguh. Tetapi mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang miskin sekalipun tidak ada takwa, juga tercela dan juga akan bakal diazab oleh Allah. Maksud tidak ada takwa, tidak beriman. Bukan kekayaan itu tercela, bukan miskin tercela. Yang tercela adalah mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Kalau mereka kaya, mereka miskin, mereka sederhana, tetapi bertakwa kepada Allah, maka itulah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia pada pandangan mata Allah, yang paling mulia pada definisi Allah sebagai Tuhan yang memiliki seluruh alam, atqakum, orang yang paling takwa. Jadi kedudukan apa yang kamu miliki dan apa yang tidak kamu miliki, subhanallah, Allahu Akbar. Yang penting kita berusaha untuk taat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah antara definisi takwa. Kalau kita tengok apa itu definisi takwa, kalau ada 100 orang ulama, hampir 100 ulama berbeza definisi takwa. Tengok pula firman Allah, tengok pula hadis Nabi, maksudnya terlalu banyak definisi apa itu takwa. Dan yang paling meluas dan yang paling banyak, sebahagian besar, maksudnya definisi yang hampir paling tepat, apakah itu takwa? Takwa adalah berusaha mentaati segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Inilah orang yang bertakwa. Hidupnya berjuang mentaati untuk perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Tolong jangan bertangguh untuk mentaati perintah Allah, jangan bertangguh untuk meninggalkan larangan Allah. Kerana mati itu tidak bertangguh walaupun satu saat. Dan itulah caranya kita membalas cintanya Allah kepada kita. Bukti cinta Allah terlalu banyak pada kita muslimin muslimat. Tidak pernah putus nyawa kita sampai saat ini. Nafas kita, aliran darah, berdegupnya jantung. Kan? Segala nikmat, mata melihat. Boleh melihat segala warna. Boleh menangkap semua keindahan alam. Mata boleh mendengar. Jauh pun boleh dengar. Tangan boleh menyentuh, boleh memeluk. Boleh makan. Allahu Akbar. Jika dihitung, nikmat Allah kita tidak akan mampu menghitung. Maka Allah tidak meminta untuk membalas segala nikmat yang Allah beri. Balas dengan harta ke, balas dengan apa?
Yang Allah minta adalah balaslah kasih sayang Allah itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang Maha cintakan kita. Dengan apa? Mentaatinya, meninggalkan larangannya. Manusia suka bila cinta dibalas. Kita akan rasa dihargai. Kita pun nak cinta kita dibalas. Kita juga suka membalas cinta manusia. Betul kan, tuan-puan sekalian? Maka balaslah cinta Allah kepada kita dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka insya-Allah kita akan dapat cintanya Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada kita umatnya ni. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Nabi Muhammad kata, Allah pesan, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Katakan apa? Sekiranya kamu mencintai Allah, sekiranya kita ni cintakan Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi. Ikut Nabi. Apa yang Nabi suruh ikut. Apa yang Nabi larang tinggal. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah dosa. Kamu akan diampunkan Allah dosa. Allah nak bagi kita syurga. Allah nak bagi kita rahmat pengampunannya. Maka janganlah kita lari daripada syurga Allah menuju ke neraka Allah. Jangan kita lari daripada rahmat Allah menuju ke murkaan Allah. Kerana semua itu pada pilihan kita. Pilihan kita. Kita ada akal, kita diberi petunjuk, kita dah diberikan ilmu pengetahuan. Dan jika kita masih lagi menuju dan meniti jalan-jalan menuju kepada kemarahan Allah, maka itu bukan takdir Allah lagi, itu pilihan kita. Sebab itu takdir ada ikhtiari, ada mubram, kan, ada mu'allaq, ada takdir ini ikhtiar, berkait dengan manusia. Takdir ini berkait dengan ikhtiar manusia. Sebab Allah dah beri kita akal, Al-Quran dah sampai kepada kita, kebenaran sudah sampai, tapi kita enggan dan masih menangguk untuk hijrah. Maka itu sebenarnya adalah kerana pilihan dan keburukan atas pilihan kita. Tak boleh cakap, aku belum berubah ni sebab takdir Allah. Hidayah belum sampai. Sebenarnya petunjuk Allah telah sampai. Sebab itu Allah berpesan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang menggunakan perkataan syaitan dan iblis. Dalam firman Allah, syaitan dan iblis sebut apa? Kerana Allah telah menyesatkanku. Dan kerana Allah telah menyesatkanku, iblis kata, maka aku akan menyesatkan seramai mungkin manusia. Ini adalah perkataan iblis dan syaitan. Ini adalah dialog iblis dan syaitan. Dan hari ini ramai manusia yang gunakan dialog syaitan ini. Allah SWT berfirman, Allah rakam dalam Al-Quran apa perkataan iblis. Ustaz, dalam buku tu, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, tak ada kat sini firman Allah tu. Ada tak kat situ? Minta maaf Ustaz ya. Buku Sahabat Dunia Akhirat. Memang ada bab yang kedua, tak silap saya, yang mana syaitan sebut apa? Kerana Allah telah menyesatkanku. Padahal kita tahu memilih untuk sesat, memilih untuk tidak sujud kepada Nabi Adam, perintah Allah itu adalah pilihan daripada iblis. Iblis ini memilih untuk ingkar kepada Allah. Tetapi apa perkataan iblis? Kerana Allah, kerana Tuhan yang telah membuatkan aku tersesat, yang telah membuatkan kami tersesat. Ramai hari ini manusia tidak sedar dia guna dialog iblis dengan sebut belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Allah yang takdirkan aku buat maksiat. Allah yang takdirkan aku begini. Memang dah, ya, menyalahkan Allah. Berhati-hati, itu adalah dialog iblis. Tadi kita sebut oleh tu dialog sekuleris ya. Barat, imperialis yang nak menjatuhkan Islam, yang menghina Nabi Muhammad dengan perkataan tu, holier than tu. Sekarang perkataan Allah yang menyebabkan kita belum berubah, kita belum dapat hidayah, sedangkan hidayah dan petunjuk Allah begitu jelas. Ceramah ada merata-rata, Al-Quran sampai ke setiap rumah. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sekolah ada guru-guru yang mengajar. Dan kita masih cakap hidayah belum sampai. Hidayah itu petunjuk. Datang bentuk pelbagai. Ilmu, pengetahuan, teguran, Al-Quran, semua jelas. Semua orang dah dapat petunjuk pada hari ini. Cuma
mereka yang sombong sebagaimana sombongnya iblis yang menolak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus berdoa lah. Kita bukan nak menghina orang, kita bukan nak mengherdik, bukan nak kata dia teruk daripada kita, kita lebih baik daripada dia, tapi mendoakan. Dan kita harap kalau ada yang mendengar dan masih mungkin kita anggap mereka itu jahil, mereka tak faham dengan perkataan yang mereka sebutkan, itu salah. Dengan menyebutkan bahawa belum dapat hidayah, itu salah. Kerana menyebut belum dapat hidayah seolahnya menyatakan Allah itu lemah. Lemahnya Allah belum bagi dia hidayah. Seolahnya Allah lemah untuk menjadikan dia orang yang baik. Dia salahkan Allah, bukan pada dirinya. Maka itulah juga perkataan iblis laknatullah. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah esok saya bacakan firman Allah tu. Takut ada orang tak percaya. Betul ke Ustazah iblis kata macam tu? Buka buku yang sahabat dunia akhirat tu. Tak ada Ustaz ya? Banyak buku yang tak ada kat situ. Nanti kita kena isi balik. Saya hari tu minta ada staff yang susun-susun tu. Okey, Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Okey, terima kasih banyak. Kami perlu bergerak. Ada rakaman Tazkirah Malam Jumaat ke lokasi. Kami terus perlu bergerak. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tutup. Terima kasih sahabat-sahabat di FB yang bagi star, di TikTok yang bagi love, bagi macam-macam emoji, bagi sebenarnya itu adalah bentuk infak. Terima kasih. Sebenarnya kita dah faham Ustaz. Ramai juga yang sebelum ni menonton di FB dia berpindah ke TikTok. Faham kan? Sebab itu macam TikTok tadi dalam dekat 2K, jadi sebab tu tak pelik kalau sekarang FB menurun sikit sebab mereka dah berpindah dekat TikTok. Tak apalah, kita raikan semua medium.